이들이 반대의 목소리를 내는 까닭은 무엇일까? 솔직히 말하면 어른이니까 다 살았다고 생각하는데 애들은 앞으로 살아갈 날이 더 많은데 좀 안전하고 편안하게 살았으면 좋겠어요. 그러니까 그분들이 안 불쌍하다는 게 아니고 불쌍하면 저희가 얼마든지 모금도 할 수 있고 도와줄 수 있는 다른 방법들이 있는데 이해가 안 가요. 제대로 알아보지 않고 그냥 인도주의적 차원이다 하는데 이건 생존이 달린 문제예요, 우리나라. 같은 시각 인근에서는 난민 수용을 찬성하는 집회가 열렸습니다. 네, 우리나라가 지금 경제 이제 10위에 올렸고 되게 그러면 그 정도의 난민은 수용을 할 수 있다고 생각을 하거든요. 언론 플레이가 텔레비 내보내가지고 하는 거야. 아니 저렇게 혐오 발언을 하시면 안 되는데 와, 야 저런 혐오 발언들을 하시면 안 되는데 서로를 향해 이어지는 날선 공방. 지금 우리는 난민 반대와 인종차별의 반대에 모였습니다. 다음번에는 더 많은 사람들이 모여 우리가 난민을 환영하고 있다는 것을 제주도에 있는 난민들과 세계에 알렸으면 좋겠습니다. 길 하나를 사이에 둔 정반대의 두 집회. 단순히 전쟁이 벌어졌다는 이유로 자신의 자국의 경제가 어렵다는 이유로 또는 징집을 피해 떠도는 이들은 난민이 아닙니다. 우리는 이들을 난민으로 인정할 수 없습니다. 생존을 위해 한국으로 몰려든 난민. 안전을 위해 한국에서 나가라는 국민. 대한민국엔 지금 사상 초유의 논쟁이 벌어지고 있습니다. 제주에서 난민 신청을 한 예멘인은 올해만 549명. 이들은 왜 이영만리의 낯선 땅, 한국을 찾게 된 걸까? 중국 단체 관광객들이 많이 찾던 제주 시내의 한 관광 호텔. 난민 신청을 한 예멘인들은 주로 이곳에 처음 짐을 풀었습니다. 취재진이 어렵게 만난 예멘 난민들. 그들은 제일 먼저 고국 예멘의 상황이 담긴 영상을 보여줬습니다. في عدة انفجارات يعني ممكن نروي الانفجار الثاني في عدة انفجارات. 직접 살던 곳 근처에서 이런 일들이 일어나요. هذا قريب من نفس العاصمة يعني نفس يعني تقول ممكن هي الضربة احنا هنا ممكن احنا قريب من المقريزي. عندي من أصدقائي عندي أصحابي بس إنه كان عائلتي. لما تشوف الفيديو هذا كيف شعورك؟ زعل بزعل وبضيق يعني بلادنا كان فيها ما فيهاش هالمشاكل هذا جاءتنا المشاكل هذا يعني ما احنا بعيد عنها. حلبطتنا يعني. يمن تشوفون 나라인데 지금 이렇게 ولا كنا عايشين تمام. كنا عايشين شغالين يمكن واحد شغال كنا في بيته طبيعي. بس الحرب يعني أعطتنا أعمالنا يعني لو ما احنا بالحرب فاضطرنا نسافر لكل ما نفكر بأي دولة يعني. 두 명이 묵는 방에 보통 대여섯 명이 함께 지내는 예멘인들. 숙박비 부담을 줄이기 위해서입니다. 그래도 고국에서 지내던 것보다는 낫다고 합니다. مما عمل مضاعفات للوضع وازداد الوضع أسوأ فلذلك لم يعد هناك مثلا الخدمات الأساسية موجودة مثلا لا مياه صالحة للشرب مقطوعة المياه لا كهرباء لا مشتقات نفطية مثل البترول الديزل الحياة الأساسية. 정부는 난민 심사를 마칠 때까지 이들이 제주도 밖으로 나가는 것을 금지했습니다. 졸지에 제주도에 갇힌 예멘 난민들은 당장의 생계 해결도 버거워졌습니다. في ناس كانوا يأخذ الأكل إلى الغرف بسبب عدم وجود مكان كافي. كل يوم يعني نبحث عن شغل. بنروح على المحلات على المطاعم على الفنادق بنبحث عن شغل يعني بنسألهم إذا في فرصة شغل وبنرجع المساء نتعشى ونقعد مع الشباب ندردش. 먹고 자는 데에만 썼을 뿐인데 가져온 돈은 금방 바닥이 났습니다. 하루 평균 5,000원의 숙박비가 없어 호텔을 떠나고 있는 예멘인도 늘고 있었습니다.
It's a free house. Free house. Problem of money. Yes. We pay a lot of money here. How many Yemenis in there? We are 10 people. 10 people. 제주에 온 지 두어 달을 훌쩍 넘긴 예멘 난민들. 호텔을 떠나 이들이 간 곳을 따라가 봤습니다. 오갈 곳 없는 예멘 난민들의 사정에 시민단체와 일부 제주 도민들이 마련해준 임시 숙소입니다. 그런데 한 남자의 거동이 불편해 보입니다. 제주에 오자마자 발을 다친 이브라힘 씨. 약이 없어 상처 부위에 휴지만 두른 채 파스로 고정을 시켰습니다. 들렸구나. 기본적으로 갖고 있는 응급 치료 약이나 그런 것도 없어요? عندك شيء إسعافات أولية جايبة معك ولا في عندكم شيء إسعافات أولية؟ لا عملنا عطر. 알코올도 필요하는데 그냥 향수로 뿌리고. 알코올이 없어서 향수로 뿌렸어요? 향수로 알코올이 들어가 있으니까 그래서 뿌리고 이렇게 붙이는 거예요. نعمل له يا أخي في عيادات رخيصة ما تودوش مستشفى. 방 3개의 허름한 빌라에 많을 때는 17명의 예멘 난민들이 함께 살았습니다. 그들은 고국에서 무엇을 하던 사람들일까? 이렇게 다 옷만 이렇게 가지고 오셨구나. ما في شيء قنابل. 요 가방에는 그러면은 ملابس وكتب يعني كل ما تفيد. 취재진에게 농담을 건네는 압둘라는 예멘의 한 신문사 기자였습니다. 전쟁 중에 신문사는 문을 닫았고 그는 내전을 비판하는 기사를 썼다가 도망쳐야만 했습니다. بعدين اغلقوا الصحيفة وهناك في مطاردات من لنا من قبل الايسس عند الحوثيين. 오후 3시 늦은 점심 식사 준비가 한창입니다. 다 같이 모여 예멘식 요리를 먹을 때면 유독 더 고향 생각이 납니다. 예멘에서 아버지와 공장을 운영했던 라비브는 전쟁이 터지기 전까지 유복한 삶을 살고 있었습니다. كان عندنا أول مصنع ورقيات في الجمهورية اليمنية كان تابع لنا يعني الدفاتر هذه كنا نصنعها ونصنع الملف الفايلات يعني كان عندنا خطوط إنتاج عملاقة 88% من ثروتنا خسرناها. 전쟁은 라비브에게서 많은 것을 빼앗아갔습니다. 돈과 명예, 그리고 가족. 화목했던 그의 가족은 살길을 찾아 뿔뿔이 흩어졌습니다. مثل ما قلت لك هم بيحبوا يعني هم بيقولوا احنا فعلا مشتاقين لك لكن ما نشتيك ترجع اصلا لو ترجع انت ايش بتسوي يعني. 온종일 창가 주변을 서성이는 라비브. 잘 잡히지 않는 무료 와이파이를 잡기 위해서입니다. 어쩌다 와이파이가 잡히는 날에는 가족들과 음성 메시지를 주고받으며 서로의 안부를 확인합니다. 그러나 가족과 연락이 닿지 않는 예멘인도 있습니다. 집안의 생계를 책임져야 하는 무스타파. عندك خطة انك ترجع اليمن تاني؟ صعب. اقدر اعمل يعني مشروع لاخواني اللي انا ما في معاهم بيت. اقدر ان انا الم فلوس ارسل لهم يصلحوا بيت لانه الحرب دمر كل شيء. لان ساكنين بمخيمات ناجحين. 어렵다고. نفسي يعمل لهم بيت. 근데 가족하고 통화는 가끔 해요? بتكلمهم تليفونات احيانا او تتصل عليهم؟ نادر لانه ما فيش عندهم واي فاي عايشين في جبال منطقة عندنا. انت اكتر حدا نفسك تشوفه؟ 묵묵히 말을 이어가던 그는 두고 온 가족에 대한 그리움으로 끝내 숨겨뒀던 눈물을 보이고 맙니다. 아라비아 반도의 남쪽 끝에 위치한 예멘.
정부군과 후티 반군 사이에서 벌어진 내전이 본격화된 지 벌써 3년째입니다. 1990년 우리와 같은 분단 국가였던 예멘은 통일을 선언합니다. 하지만 평화는 잠시, 종교와 부족 갈등은 다시 전쟁으로 번졌습니다. 사우디와 이란 등 주변 국가들까지 개입하면서 피해는 더 극심해졌습니다. 살아남은 아이들은 전쟁터로 내몰립니다. 내전 이후 사망한 소년병의 숫자만 수천 명을 넘어갑니다. To get money or to get food. Sometimes 12 years old, 13 years old. To use them for the war. 군대 징집에는 나이도 기준도 없습니다. 모든 예멘 남성들이 대상입니다. 14살 아마르는 전쟁터에서 이미 죽을 고비를 넘겼습니다. أنا أصبت بسبب عمليات وشظايا بعض الشظايا ذهنا الذي أنا عملية وأنا شظايا وبعض الجسم مخزق استأصلوا الطحاء والكبد والرئتين معورات عاد بشوية مضاعفات عاد هنا نتعالج إن شاء الله نبخر ونتحرك. 아마르도 전쟁 전에는 평범한 학생이었습니다. 하지만 학교는 문을 닫았고 친구들은 펜 대신 낯선 무기를 들어야 했습니다. 이들은 총알바지로 내몰리는 1순위였습니다. حملنا السلاح نحن شباب عدن طبعا لأول مرة نحمل السلاح ولكن حملناها لأجل قتال الرافضة لأنها بحكمنا كانت حرب طائفية. Actually, I had one of my friends, he already died. And some guys, they go by force. They take them by force to fight. They have no choice to say no. 지금 젊은 예멘 남성들의 선택지는 두 가지입니다. 총을 들고 서로를 죽이거나 조국을 떠나는 것입니다. UN 난민기구에 따르면 예멘 출신 난민은 전 세계에 28만여 명에 이릅니다. 이들 중 적지 않은 수가 무비자로 입국 가능한 말레이시아로 향했습니다. 이곳에서 만난 예멘인은 제주도를 잘 알고 있었습니다. You know Jeju? You wanna go Jeju? Yeah. Really? Your friend go to Jeju? Friend, yeah. Yeah. Before 1 month. 1 month before. Yeah. Ah. Maybe 3%. Inshallah, I want to. 예멘을 떠나 말레이시아에 온 지 3개월 된 식당 종업원도 제주행을 말합니다. 역시 한국에 관심이 많다는 또 다른 예멘 난민을 만났습니다. بسبب الأوضاع الموجودة في اليمن بسبب الحرب لدي أخ استشهد في الحرب إجا 2014 أخي استشهد فأبي طلب مني الخروج إلى البلد. 카밀 역시 제주행 준비를 했었다고 합니다. 말레이시아는 예멘 난민들의 입국을 허가해 줍니다. 하지만 그뿐입니다. 오직 체류만 허가될 뿐 취업 활동은 금지하고 있습니다. 예멘 난민들로선 생계와 고국의 가족들을 위해 일을 할 수밖에 없는 입장. 그러다 보니 사미 씨도 호텔에서 몰래 허드렛 일을 할 수밖에 없습니다. راتب 1200 رنجة. الصعب هنا أن ساعة العمل 12 ساعة. 12 ساعة هي ليست بالأمر السهل. 적은 임금과 장시간 노동보다 사미 씨를 힘들게 하는 건 경찰의 불시 단속입니다. 불법 취업이 적발된 뒤 곧바로 구금돼 연락이 끊긴 예멘인 친구도 있습니다. ذكرنا أن هذه الشرطة والبحث عن المخالفين لنظام العمل. فخفنا كثيرا فحاولنا نحن نتخفى بالغرف ونتخفى بالأماكن السرية. فهذه هي حياتنا.
사미 씨와 예멘인 직장 동료들이 함께 살고 있는 숙소를 가봤습니다. Nice to meet you. Yes, sir. You eat the dinner. Yeah, it's our dinner. Yeah. 그들은 단출한 저녁 식사 중이었습니다. 식빵 하나에 삶은 계란, 그 위에 예멘식 고춧가루를 얹어 먹습니다. Chili powder. 성인 남성의 저녁 식사로는 부족해 보이는 양. 그런데 이날은 풍족하게 잘 먹는 편이라고 했습니다. We take the biscuit. Biscuit. Sometimes biscuit. Sometimes هذا because the بسكويت نقسمه الصباح وبالليل الواحد هاف هاف. 말레이시아 고용주들은 불법으로 일하는 이들의 처지를 악용해 열악한 근무 조건을 강요합니다. يجي راتب لانه اذا طلبنا زياده ما نحصل اعمال ولا نستطيع ان ناكل احنا ولا اهلنا في اليمن. 워낙 임금이 적다 보니 예상치 못한 문제가 생겨도 해결할 방법이 없습니다. 고장난 화장실 수리는 꿈도 못 꾼 채 방치돼 있습니다. 의, 식, 주 어느 것 하나 쉽지 않은 생활. 견디고 버티는 것으로 하루 대부분을 보내야 하는 이들에게 힘이 되는 것은 고향에 있는 가족들 뿐입니다. I can spend بالنسبة لتوفير الفلوس لا أوفر فلوس إطلاقا. فكل ما أوفره $50 إلى $70 أرسله إلى أهلي إلى اليمن. لا في طبعا بالطبع أكيد $70 لا تفي لأي غرض. تجي بالحليب لطفلتي. 아민 씨는 5년 전 말레이시아에 먼저 온 뒤 예멘에 남아있던 가족을 이곳에 데리고 왔습니다. 굶주림과 죽음의 위협이 계속되는 예멘의 상황은 아이들에게 위험 그 자체였습니다. طبعا ابن خالتي يعني في الشارع يمشي طالع سيارته وأقول 3 في المترات ضربوا لنا الرصاص ومشوا يعني ما 예멘에선 전쟁으로 학교가 폐쇄됐고 정착을 꿈꾼 말레이시아에서도 교육 환경은 불안정했습니다. أنا مش مبسوط هنا في ماليزيا لعدم في العمل نشتغل نحن خايفين لأنه ليش في أي وقت يمسكونا ونشتغل أخاف أولادي يتشردوا بعدي ولا نحبس وأولادي يتشردوا اصطلح الشغل فيه وأنا خايف يعني اشتغل وأنا خايف ما عندي تصريح عمل. 아이들이 학교 교육만큼은 받기를 바라는 아민 씨. 그 역시 한국행을 고민하고 있습니다. 이들에게 말레이시아는 불안정한 오늘만 있을 뿐 내일이 없는 곳입니다. 요즘 제주 흑돼지 식당에서는 낯선 풍경을 볼 수 있습니다. 무슬림과 돼지고기. 이슬람교를 믿는 예멘 사람들은 돼지고기를 멀리합니다. 하지만 예멘 난민 나시르는 이곳에서 돼지고기 불판을 닫고 있습니다. It's okay because we like the job, we like our management. They are very good to us, and for us, it's okay. We don't eat the pork, but we work in it. 나시르는 주로 설거지를 합니다. 그는 예멘에선 어떤 일을 했을까? I have worked in bank. Yeah. Western Union. Western Union? Yeah. 예멘의 수도 사나에서 세계적인 은행에 다녔다는 나시르. 그곳에선 해외 환전 업무를 담당했다고 합니다. This is for the German language. Eins. 나시르는 독일어를 비롯해 4개 국어를 유창하게 합니다. This is from the university of French language. La faculté de lettres et de sciences humaines. This is French? Yeah. 그는 집안의 촉망받는 수재였습니다. 유럽에서 대학까지 마치고 고향으로 돌아와 탄탄한 직장에 취업했습니다. 적어도 전쟁 전까진 모든 것이 좋았습니다. كوليرا. ايوه كوليرا كوليرا.
عاد بيموتوا ناس من كل ده ايوه داري لا حول ولا قوه الا بالله الله معاكم انتم ابو نفسكم ما ترجعوا لليمن انا الدنيا 원래는 농담도 잘하고 쾌활했던 어머니. 아들이 몹시 보고 싶을 텐데 예멘으로 돌아오지 말라고 신신당부합니다. 그나마 낯선 땅에서 좋은 고용주를 만나 취업을 한 게 다행입니다. They say you are lucky because you find job and this know about me that I am not so I will be happy to find any job. 나시르는 지난 6월 제주 출입국 외국인청이 마련한 취업 설명회를 통해 일자리를 구했습니다. 생계가 시급한 400여 명의 예멘 난민들이 몰렸습니다. 취업은 소수의 식당을 제외하면 선원, 양식장 등 일손이 부족한 1차 산업으로 한정됐습니다. 추정 60분 취재진은 가장 많은 예멘 난민이 일하고 있다는 한 항구를 찾아갔습니다. 이들은 현재 어떻게 일하고 있을까? 안녕하세요. 선생님 혹시 여기 예멘 사람들 있는 배 좀 있나요? 여기 예멘 사람 없는데. 아 여기는 없어요. 저쪽에 안녕하세요. 선생님 여기 요 배들 중에 예멘 사람들 일하고 있는 배 좀 있을까요? 한림에 원래 꽤 많았다고 들었었는데 다 도망가 보세요. 다 도망가. 다 도망가 버렸어요. 네. 다 왜 도망가 버렸어요? 배 나가다가 못 얻었다고 다 자빠져 보니까. 원래 몇 명 있었어요 이 한림 앞바다에? 2,050명인 것 같아요. 아 예. 그래가지고 다 도망가고 해마다 거의 없어 지금 예매는. 왜 일하다가 돌아갔다고요? 일을 못 하고 갔어요? 하루 만에 바다 나가서 못하고 오바이트 한국인 선주들은 취업했던 예멘인들이 며칠 안 돼 그만두거나 해고됐다고 했습니다. 아직도 일하고 있는 예멘인을 어렵게 찾았습니다. 선원들 사이에서 마드로 불리고 있는 무하마드 씨. 그 역시 아직 뱃일은 낯섭니다. أول مرة يعني عندما نزل البحر الواحد لأول مرة بيشعر بدوران هذا أول مرة ثم إني تقيأت مرة واحدة فقط بعدها خلاص صرت باخذ حبوب خلاص قاعد صار الأمر طبيعي. 밤샘 조업을 하는 갈치잡이 배. 무하마드 씨는 벌써 한 달째 이곳에서 선원 일을 하고 있습니다. 이날은 그의 8번째 출항이었습니다. 본격적인 작업 전에 선원들은 다 같이 저녁 식사를 합니다. You can use chopsticks. You can use chopsticks. يا مستر يا روديس. 하여튼 배가 든든해야. 서툰 젓가락질로 한국 음식에 적응하려 애쓰는 무하마드 씨. 원래 직업은 무엇이었을까? job is chef. I'm chef Arab chef. Chef Arab food. Arabic food. Arab. 셰프의 칼질은 이제 미끼용 물고기를 손질하는 데 쓰이고 있습니다. 난생 처음 해보는 뱃일. 열심히 한다고 해도 여전히 작업은 서툴고 속도는 더딥니다. 한국인 선장도 답답하긴 마찬가지. 무엇보다 말이 통하지 않기 때문입니다. 우리나라 사람들은 젊은 사람들은 이런 일을 안 하려고 해요. 그래 오로지 외국 사람들이 필요한데 얘네들 한번 가르치기가 이렇게 찐무지 어려워요. 가족들은 그가 한국에서 무슨 일을 하는지 알고 있을까? I see him just I work. But him don't know I work what. So they can scare. I work. I didn't tell him what. 모두가 잠든 새벽. 고깃배들의 작업이 한창입니다. 무하마드 씨 역시 밤새 낚시줄을 건져 올립니다.
그가 일할 때마다 부르는 노래. 삶의 고단함과 그리움이 담긴 노랫말이 제주 밤바다에 울려 퍼집니다. 만선이 된 배는 다음날 아침이 되어서야 돌아옵니다. 밤샘 작업에 지쳐 배에서 눈을 붙인 무하마드 씨. 그가 언제까지 버틸 수 있을지 선장도 걱정이 태산입니다. 쉬는 날 데려다가 그 소고기 사주고 그랬어요. 예. 해봤자 많이 그러다가 도망가 버리고 계속 적자입니다. 지금 우리 적자 하면서 자 월급을 주고 있는 거예요. 그런데 조금 더 할만하면 도망가 버리니까. 일의 특성이나 서로의 문화에 대해 아무런 사전 정보도 없었습니다. 준비 없이 바다로 내몰린 예멘 난민이나 한국인 선주 모두 힘들어하는 상황. 그는요 바다 나가면 밤새도 참 한숨도 안 자고 작업해야 됩니다. 그 사람들 다 공무원이고 교사 출신이고 다 그렇지 않습니까? 예, 사람. 네. 왜냐면 자기들 비행기 우리나라까지 올 정도되고 다 돈이 있어서 전혀 막노동 안 하는 사람들이 막노동. 이런 현장 상황을 관계 당국은 파악하고 있을까? 취재진은 여러 차례 정식 인터뷰를 요청했습니다. 아니 현황과 앞으로 대책이 어떻게 될지는 알려야 되는 거 아닙니까? 또 설명해드릴 수 있어요. 설명해드리는데 이거랑 카메라에서 촬영은 안 된다. 그렇죠. 무슨 차이가 있습니까 도대체? 설명은 해줄 수 있는데 인터뷰는 안 된다는 얘기. 차이 안 없겠어요? 본인들 차이 없다고 생각하세요? 저는 오히려 인터뷰를 해주셔야 맞다고 생각을 하는데 안 그렇습니까? 궁금해하시잖아요. 주민분들도 궁금해하시고 전국에서 난민 문제 관심이 있는 시청자들이 다 궁금해하고 있는데. 관계 당국은 앞으로 고용주 교육을 실시하고 난민 신청자의 경우 심사 후 교육을 할 예정이라고 짤막한 답변을 보내왔습니다. 사태 초기부터 예멘 난민들을 지원해온 한 시민단체는 취업한 난민들의 대량 이탈이 이미 예견된 일이라고 말합니다. 직업 교육이라든지 뭐 한국 문화에 대한 교육 같은 거는 전혀 없었죠. 네, 그 처음에 그 선원들 있는 그쪽에 갔을 때도 기본적으로 갖고 있는 그런 교육 자료도 없었고요. 또 두 번째 문제는 통역할 사람도 사실은 없었던 거죠. 문제는 그뿐만이 아니었습니다. 선착순으로 번호표 뽑아서 그냥 거기서 커트를 했습니다. 그 사람이 어떤 능력, 경력 그런 걸 본 것이 아니라 그냥 온 순서대로 그렇게 했습니다. 그 사람이 뭐 예멘에서 뭘 하고 하든 그런 거 전혀 아니고요. 선착순으로 이렇게 맺혔어요. 업주랑. 네. 그래서 이렇게 잘 모르고. 당연히 문제가 생길 수밖에 없는 거죠. 예. 지금도 제주 출입국 외국인청 앞은 재취업을 희망하는 예멘 난민들로 북적입니다. 예멘 난민들을 구하려는 고용주들도 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 통역 없이 몸짓으로 근무 조건을 설명하는 선주들. 갈 거야? 갈 거면 타고. 무슨 일을 어떻게 하게 될지 모르는 예멘 난민들은 쉽사리 따라 나설 수 없습니다. 일손이 급한 고용주와 일자리가 간절한 예멘 난민. 이 둘 사이에는 이미 확인됐던 문제점들만 되풀이되고 있습니다. 제주시 외곽의 조용한 빌라. 두 눈에 호기심이 가득한 소녀들이 이사 왔습니다. 이곳은 아흐무드 부부와 5딸들의 임시 거처입니다. 아흐무드 씨는 아이들의 교육 때문에 한국에 왔습니다. I hope my children can go to school here. And we stay in Malaysia for a long time. Also, we stay in a legal way. We cannot study, we cannot do anything. 또래들과 공부하고 뛰놀아야 할 아이들은 벌써 3년째 학교를 다니지 못하고 있습니다. 집안 곳곳에 서툴게 써내려간 한글이 눈에 띕니다. 그나마 자원봉사자들이 한글을 가르쳐준 흔적입니다.
자원봉사자가 없는 날에는 아버지가 선생님입니다. 아이들은 앞으로 한국에서 학교를 다녀야 한다는 생각에 한글 공부에 열심입니다. 이거 읽을 줄 알아요? 안녕하세요. 저는 예멘 사람입니다. And this? 저는 살와. 나는 살와. 베다 야 사람. 하지만 도와주는 사람들만 있는 것은 아닙니다. 예멘 난민을 반대하는 한국인들도 있습니다. 이에 대한 아흐무드 씨의 생각을 물었습니다. 한국 사람 중에는 이런 예멘 난민 문제에 대해서 되게 부정적인 사람들도 있어요. 어떻게 생각해요? I think everyone is free to express about his opinion. These few people they don't like. Maybe they hear about Yemeni or about Muslim. I can say this is your opinion, okay? 다른 예멘인들에게도 마찬가지로 현재 한국 내 일부 부정적인 여론에 대해 알고 있는지 물어봤습니다. This is a very controversial issue in Korea. The problem of Yemeni refugee. What do you think about the Korean people who are negative? We are trying to change this bad imagine in their mind. I just want them to know there is no need to be worried. We will follow the law. We will respect the Korean culture and tradition. احتضننا لاجئين في البلد عندنا وكنا نعاملهم معاملتهم كمواطن يمني ما كان في أي تفرقة إطلاقا. احنا نعدهم بأنه بنكون ساعين بكل ما نستطيع نتأقلم مع ثقافتهم. 다시 만난 아흐무드 씨 가족은 1차 난민 심사 면접을 끝냈습니다. 이들은 2차 심사를 앞두고 걱정이 많다고 말합니다. Scared, maybe they will can understand our situation, the government, and accept us refugees. How long study? 한국에 온 지 2개월이 된 아이들은 부쩍 하고 싶은 것이 많아졌습니다. Do you have a plan? If you stay Korea, do you have a plan? I want to finish my study and learn Korean, and then follow my dreams. Stay here. What is your dream? To be an artist. Artist? Artist. What kind of artist? Drawing, painting. Drawing? 접어뒀던 꿈들을 한국에서 다시 펼쳐봅니다. 하지만 심사 결과가 어떻게 될지 아직 불안하기만 합니다. I'm worried if they don't accept us. We will go back to Yemen, and then we can't our future. 난민은 그들의 선택이 아니었습니다. 쉼표를 찾아 고국을 떠난 난민들에게 우리 사회는 아직 물음표로 답하고 있습니다. 한국은 그들에게 미래와 희망의 땅이 될 수 있을까?